السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں کراچی کے تعلیمی اداروں کی خصوصی پروگرام ہو یا نوجوانوں کی خصوصی تقریبات، سیاسی کھینچاتانی ہو یا مالیاتی اتار چڑھاؤ، حکومتی منصوبوں کے اعلانات ہوں یا محکمہ جاتی غفلت ہو یا ہو کھیلوں کے میدان کی اپڈیٹ، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں لاہور، جہاں سے صبا چودھری آپ کو جوائن کریں گے اور بتائیں گی لاہور کی اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن کے لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ صبا چودھری۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ پی ایس ایل اور مردم شماری کے لیے پنجاب میں پولیس کی نفری کم پڑ گئی۔ لاہور میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کار یا موٹر سائیکل چلانے پر اب ہوگا 2000 روپے کا چالان۔ شادی والے گھر سے 2 نوکرانیاں 60 تولہ سونا چرا کر فرار۔ لاہور میں اے ٹی ایم ہیک کرنے کی کوشش ناکام، ہیکر گرفتار۔ چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ کاف کی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ شالیمار باغ کے نزدیک عارضی فرنیچر مارکیٹ میں آتش زدگی سے کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ بجلی کے ملک گیر بریک ڈاؤن کی وجوہات سے متعلق رپورٹ سامنے آ گئی۔ گھریلو ملازمہ پر تشدد، 2 سب انسپیکٹر بھائیوں سمیت بہن پر مقدمہ۔ ویسٹ ایشیا بیس بال کپ میں شرکت کے لیے بھارتی بیس بال ٹیم کی لاہور آمد۔ ناظرین اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ خان ہمیں بتائیں گے اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ خان۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اس ہفتے اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد کی تاریخ کا مہنگا ترین پلاٹ فروخت، کمرشل پلاٹ کو 8 ارب 54 کروڑ روپے میں فروخت کیا گیا۔ قیمتی پتھر اور زیورات کے حوالے سے اسلام آباد میں جیولری نمائش کا انعقاد۔ اسلام آباد میں میٹرو کے مزید روٹس کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ، منصوبے کے تحت نئے روٹس کو موجودہ میٹرو بس سروس سے منسلک کیا جائے گا۔ قومی کرکٹر بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا، مایا ناز قومی کھلاڑی مسلسل دوسری مرتبہ آئی سی سی ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر قرار۔ اسلام آباد سے کراچی جانے والے مسافروں کے لیے خوشخبری، اسلام آباد سے کراچی کے لیے خصوصی گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کا آغاز۔ ایوان صدر میں زرعی انشورنس کی اہمیت پر سیمینار کا انعقاد، سیمینار سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا خطاب۔ نوجوانوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں کا افتتاح کر دیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے لاہور اور اسلام آباد کی خاص خبریں تو جان لیں، اب آپ کے پیش خدمت ہیں اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے جان لیتے ہیں ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ تنزیلہ کمرانی نے نجی یونیورسٹی میں کمپیوٹر انجینئرنگ طلبہ کے پروجیکٹ نمائش کا افتتاح کیا۔ بیکن ہاؤس کیمپس میں 3 روزہ ماڈل یونائٹڈ نیشن کا انعقاد، طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جرمن سافٹ ویئر کمپنی نے آئی ٹی فروغ کے لیے پاکستانی جامعات میں اسٹوڈنٹ زون پروگرام کا آغاز کر دیا۔ کراچی آرٹ کونسل میں 5 روزہ پاکستان یوتھ فیسٹیول کا انعقاد ہوا، 30,000 طلبہ کی رجسٹریشن۔ کراچی بلدیاتی الیکشن کے حتمی نتائج کا اعلان، پی 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 91، جماعت اسلامی 85 اور تحریک انصاف 42 نشستوں پر کامیاب۔ کراچی میں خواتین کے لیے پنک بس سروس کا 1 فروری سے آغاز، وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا اعلان۔ پیر کے روز نیشنل گرڈ میں خرابی سے کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، بجلی کئی گھنٹے معطل رہی۔ کراچی کے علاقے کھماڑی ٹاؤن کی فیکٹریوں سے زہریلی گیس کا اخراج، 18 افراد جاں بحق۔ اور ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی مشیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائنس تنزیلہ کمرانی نے نجی یونیورسٹی میں کمپیوٹر اور انجینئرنگ کے طلباء کے فائنل ایئر پروجیکٹ نمائش کا افتتاح کیا۔
افتتاحی تقریب میں تنزیلہ کمرانی نے طلباء و طالبات سمیت فیکلٹی سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جو طلباء انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ سندھ حکومت کے پروجیکٹ سے مستفید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے تمام اضلاع میں پروجیکٹ بالکل مفت پروگرام شروع کیا جائے گا، جس کا مقصد قابل نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنا ہے تاکہ ان کی قابلیت بیرون ملک بھی کام آئے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بہت ذہین طلباء ہیں، ان کی مدد کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ تنزیلہ کمرانی نے طلباء کے پروجیکٹ دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ نے کہا کہ ہم طلباء کو حقیقی چیلنجز کے لیے تیار کر رہے ہیں، جبکہ طلباء کی اکثریت نے اپنا کاروبار شروع کر کے روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ وائس چیئرمین اور صدر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ نے مشیر خاص تنزیلہ کمرانی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں شیلڈ بھی پیش کی۔ بیکن ہاؤس کیمپس میں 3 روزہ ماڈل یونائیٹڈ نیشن کا انعقاد، طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اسپیک رپورٹ۔ Taiwan comes under the territory of China, and a threat to USA coming to Taiwan is a direct threat to China. ان طلباء و طالبات کا تعلق بیکن ہاؤس اسکول سے ہے۔ بیکن ہاؤس PECHS کیمپس میں سالانہ ایونٹ بیکن MUN یعنی ماڈل یونائیٹڈ نیشن کا انعقاد 27 جنوری سے آج 29 جنوری تک جاری رہا۔ ماڈل یونائیٹڈ نیشن ایونٹ کے لیے آڈیٹوریم کا ماحول اقوام متحدہ کے اجلاس کی طرز پر ترتیب دیا گیا تھا، جس میں 6 کمیٹیاں شریک تھیں جو کہ مختلف ملکوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ بیکن MUN میں دنیا میں درپیش مختلف مسائل پر موضوعات زیر بحث لائے گئے اور طلباء نے اپنی جانب سے ان مسائل کے حل پر بھی روشنی ڈالی۔ ماڈل یونائیٹڈ نیشن کا مقصد طلباء و طالبات میں بین الاقوامی شعور کو اجاگر کرنا تھا۔ اس ایونٹ پر ایکسپریس نیوز بطور میڈیا پارٹنر حصے دار تھا، جس میں طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے جرمن سافٹ ویئر کمپنی SAP نے آئی ٹی فروغ کے لیے جامعات میں 1 جنوری سے اسٹوڈنٹ زون پروگرام شروع کر دیا ہے، جس کے تحت طلباء کو مفت آئی ٹی تربیت دی جائے گی۔ جرمن سافٹ ویئر کمپنی SAP کے کنٹری مینیجنگ ڈائریکٹر ثاقب احمد نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کلاؤڈ مائیگریشن کے عنوان سے میڈیا راؤنڈ ٹیبل سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹ زون کے تحت جامعات کے طلباء کو SAP سافٹ ویئر میں رسائی دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد ملک میں آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دے کر آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی اہمیت کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پیر کو آرٹ کونسل آف پاکستان میں پاکستان یوتھ فیسٹیول 2023 کا افتتاح کیا گیا، جبکہ آج 29 جنوری فیسٹیول کا اختتامی دن تھا۔ یوتھ فیسٹیول کی افتتاح معروف مزاح نگار انور مقصود نے کیا، جبکہ ان کے ہمراہ صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ اور وائس چانسلر جامعہ کراچی خالد عراقی بھی تھے۔ یوتھ فیسٹیول میں 30,000 طلباء نے فیسٹیول کے مختلف شعبوں کے لیے اپنا اندراج کرایا، جبکہ 4 مختلف کیٹیگریز کے لیے آڈیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں مرد و خواتین نوجوانوں نے شرکت کی۔ یوتھ فیسٹیول کا مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کا 91 UCs چیئرمینز کی نشستوں پر کامیابی کے ساتھ پہلا نمبر ہے۔ جماعت اسلامی کا 85 UC چیئرمینز کی نشستوں پر کامیابی کے ساتھ دوسرا نمبر ہے اور تحریک انصاف 42 UCs نشستوں کی کامیابی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے کراچی کی 3 یونین کونسل کے نتائج روکتے ہوئے باقی 6 یونین کونسلز کے ساتھ مزید سماعت کے لیے 2 فروری تک ملتوی کر دیے۔ جمعرات کے روز سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں انہوں نے 1 فروری سے کراچی میں خواتین کے سفر کی سہولت کے لیے پنک بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اجلاس میں وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ کراچی میں پنک بس سروس خاص طور پر خواتین ورک فورس اور طالبات کو سہولت فراہم کرے گی، جس کا پہلا روٹ ماڈل کالونی سے ٹاور باراستہ شارع فیصل ہوگا۔ گلابی بسیں خواتین مسافروں کے لیے صبح اور شام کے رش کے اوقات میں ہر 20 منٹ کے بعد دستیاب ہوں گی، باقی دن میں وہ ہر گھنٹے بعد کام کریں گے۔
ابتدائی طور پر 6 گلابی بسیں کراچی کے پہلے روٹ پر چلائی جائیں گی، جس کے لیے SMTA بس سروس کے لیے خواتین بس کنڈکٹرز کی خدمات حاصل کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے SMTA کو ہدایت کی کہ کراچی کے مزید 4 روٹس پر بھی پنک بس سروس کو چلانے کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں سندھ کے سیکریٹری ٹرانسپورٹ عبدالحلیم شیخ، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر زبیر چنا اور نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے آپریشنز مینیجر عبدالشکور بھی شریک تھے۔ پیر کے روز نیشنل گرڈ میں خرابی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا اور کراچی میں دن بھر سپلائی معطل رہی۔ کہ الیکٹرک بجلی بحال کرنے کا فوری نظام رکھنے کا دعویٰ سچ ثابت نہ کر سکی اور 10 گھنٹے گزرنے کے باوجود شام تک بجلی بحال کرنے میں ناکام رہی، جبکہ رات گئے تک متعدد علاقوں میں بجلی معطل تھی۔ شہر کا نظام زندگی بری طرح متاثر رہا، لوگ گھنٹوں بجلی بحال ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ نظام زندگی مفلوج ہو گیا، ایئرپورٹ، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز بھی شدید متاثر ہوئیں۔ کراچی کو پانی کی سپلائی بند ہو گئی، اسپتالوں میں آپریشنز ملتوی ہوئے، فیکٹریوں میں کام رک گیا۔ منگل کے روز بریک ڈاؤن سے متعلق وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خدشہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ واقعات سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے شبہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بیرونی مداخلت کی گئی ہے، جس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ البتہ انٹرنیٹ سے بیرونی مداخلت کے امکانات کم ہیں۔ پچھلے دنوں میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے وہ ٹیکنیکل ایشو تھے۔ کراچی کے کماڑی ٹاؤن کے علاقے علی محمد گوٹ اور مواج گوٹ کی فیکٹریوں سے زہریلی گیس کے اخراج سے 2 ہفتوں کے دوران 18 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سے 18 اموات 10 سے 25 جنوری کے دوران 16 دنوں کے عرصے میں ہوئی ہیں۔ ان اموات میں ہر عمر کے افراد شامل ہیں، جن میں بخار، گلے میں خراش اور سانس کی تکلیف کی ابتدائی علامات پائی گئیں، جس پر محکمہ صحت سندھ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ طبی امداد کے لیے میڈیکل کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور سیمپلز اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ افراد میں سے زیادہ تر افراد کو سینے کے انفیکشن کی شکایات ہیں۔ مکینوں کی شکایت پر علاقے کا دورہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بڑی تعداد میں غیر قانونی فیکٹریاں قائم ہیں، جن میں پلاسٹک اور پتھر جلائے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کماڑی نے 3 غیر قانونی فیکٹریوں کو سیل کر کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی کراچی سے اس ہفتے کی خاص خبریں۔ اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد لاہور سے آپ کو جوائن کریں گی صبا چودھری۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ اور مردم شماری کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹیاں لگانا پنجاب پولیس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق PSL اور مردم شماری کے دوران سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے پاس نفری کم پڑ گئی۔ IG پنجاب نے 1 مارچ سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں شروع ہونے والی مردم شماری کے لیے 15,000 کی نفری وفاقی حکومت سے مانگ لی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے لیے لاہور میں 4500 ٹیموں کے لیے 5,000 سے زائد ملازمین درکار ہوں گے، جبکہ صوبے بھر میں 47,500 سے زائد ٹیموں کے لیے 50,000 نفری درکار ہوگی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کے ریزرو میں صرف 14,000 سے زائد نفری موجود ہے۔ پولیس حکام کے مطابق مردم شماری کرنے والی ٹیموں کو نفری کس طرح فراہم کی جائے گی، پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، جس کے تحت تمام اضلاع میں تھانوں کی نفری مردم شماری کی ٹیموں کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دیں گی اور ہر ٹیم کے ساتھ ایک اہلکار جبکہ 10 ٹیموں پر ایک سپروائزری افسر تعینات کیا جائے گا۔ IG پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ PSL میچز کے دوران متعلقہ اضلاع میں وفاق سے مانگی گئی نفری مردم شماری کے لیے تعینات کی جائے گی۔ ناظرین، لاہور میں کار اور موٹر سائیکل چلانے والے ڈرائیور حضرات ہو جائیں ہوشیار۔ اب بغیر ڈرائیونگ لائسنس کار یا موٹر سائیکل چلانے پر 2,000 روپے کا چالان ہوگا۔ شہریوں کے ساتھ ٹریفک وارڈنز کے رویے کی شکایات پر چیف ٹریفک آفیسر نے وارڈنز کو باڈی کیم لگوا دیے۔ باڈی کیم سے مزید کیا کام لیا جائے گا، بتا رہے ہیں نعمان شیخ اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیمرہ چل رہا ہے جس میں آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ آفیشیل کیمرہ ہے۔ آپ نے سگنل وائلیشن کی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اس پہ آپ کو چالان ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کائنڈلی آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دیجیے۔ ٹریفک وارڈنز کے رویے پر چیف ٹریفک آفیسر
डॉक्टर असद मल्ली ने नोटिस ले लिया। ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैम फराहम कर दिए गए। बॉडी कैम की फुटेज से तायुन हो सकेगा कि किसी भी ड्राइवर को रोकने से चालान करने तक ट्रैफिक वार्डन और शहरी का क्या रवैया था। हमारे पास अक्सर ये शिकायत आती थी कि चालान करने के दौरान या जब रोड पे किसी शहरी को रोका जाता है, किसी मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी में सवार अफराद को, तो उनके साथ ट्रैफिक वार्डन का रवैया बाज़ औक़ात ठीक नहीं होता। और इसी तरह दूसरी साइड से ये भी देखने में आया है कि बाज़ औक़ात शहरी भी जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स के साथ ताउन करने की बजाय उनसे उलझना और रजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए जो बॉडी कैम्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उससे ना सिर्फ लोगों के रवैये ठीक करने में मदद मिलेगी बल्कि ट्रैफिक वार्डन्स के काम की निगरानी भी जो है वो मौसर तरीके से की जा सकेगी। दूसरी जानिब बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। 1 फरवरी से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपए का चालान किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने शहरियों से अपील की है कि लाइसेंस बनवाने का तरीका कार इंतहाई आसान कर दिया गया है। प्लीज़ कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। अगर आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की रहनुमाई दरकार है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स और हमारे ऑफिस के नंबर्स और हमारे ऑफिस जो हैं वो अवेलेबल हैं। जो मनावा ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है वो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। आप किसी भी वक्त आके वहाँ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। सीटीओ का मजीद कहना था कि लाइसेंस के साथ ड्राइविंग की पाबंदी से जहां शहर में ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी, वहीं ट्रैफिक वार्डन्स के यूनिफॉर्म पर लगे बॉडी कैम से अंदाजा हो सकेगा कि सड़क पर कहां ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक पुलिस इसकी रवानी बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और बताएं आपको कि 2 घरेलू मुलाजमाओं ने मालिक को शादी पर लूट लिया। ये वाकया लाहौर के इलाके सब्ज़जार में पेश आया, जहां कामकाज के लिए रखी गई 2 खवातीन मुलाजमाओं ने शादी वाले घर से 60 तोला सोना चुरा लिया। जिस वक्त ये वारदात हुई उस दौरान शहरी ताहिर नसीम अहले खाना के साथ बेटे अम्मार के निकाह के लिए मस्जिद वजीर खान में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमाएं बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर निकाह की तकरीब से रवाना हुई और वहां से घर जाकर 60 तोला सोना ले उड़ी। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। FIR के मुताबिक 30 साला सोनिया बीबी और उसके साथ 40 साला औरत को वाकये से 3 रोज कबल कामकाज के लिए रखा गया था। नाजरीन, जौहर टाउन डॉल्फिन स्क्वाड ने हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ATM हैकर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ATM हैक करके कैश निकालने की कोशिश कर रहा था। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से हैकिंग डिवाइस और मखसूस टूल्स बरामद कर लिए गए और मुलजिम वकास को मजीद तफ्तीश के लिए थाना सत्तू कतला के हवाले कर दिया गया। कुछ बात हो जाए सियासत के हवाले से। चंद रोज कबल मुस्लिम लीग काफ जनरल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत और तारिक बशीर चीमा को मरकजी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। इजलास में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ पंजाब का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। बता रहे हैं मियां असलम इस रिपोर्ट में। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ की सदारत से फारिग, तारिक बशीर चीमा को भी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। मुस्लिम लीग काफ की जनरल कौंसिल का इजलास मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में हुआ। पार्टी की जनरल कौंसिल ने चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का मरकजी सदर मुंतखब कर लिया। कामल अली आगा मरकजी सेक्रेटरी जनरल होंगे। चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने बाऊ रिजवान को पंजाब का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। अजलास में पंजाब, KP, बलोचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग काफ के ओहदेदार, साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स शरीक हुए। परवेज इलाही ने इमरान खान को मुल्क का मकबूल तरीन लीडर करार दिया। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। लाहौर के इलाके शालीमार बाग के साथ आरजी फर्नीचर मार्केट में आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आतिशज़दगी से 52 आरजी दुकानें मुकम्मल खाकस्तर हो गईं, जबकि 6 घरों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आतिशज़दगी का वाकया शालीमार बाग के सामने गोदाम में पेश आया।
दुकानें मुकम्मल खाकस्तर हो गईं, जबकि 6 घरों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आतिशज़दगी का वाकया शालीमार बाग के सामने गोदाम में पेश आया। बारिश के बायस करीब से गुजरने वाली तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ। आग लगने से बिजली की तरसील मुअत्तल हो गई। आग ने बिजली की तारों को भी लपेट में ले लिया। जाए वकुआ पर मौजूद दुकानदारों का कहना है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी जलकर खाकस्तर हो गई। चंद लम्हों में सड़क पर आ गए, जबकि मार्केट में काम करने वाले हजारों वर्कर बेरोजगार हो गए। नाजरीन, पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन की वजूहात से मुतल्लिक रिपोर्ट सामने आ गई है। तफसीलात के मुताबिक 23 जनवरी को बिजली के बड़े ब्रेकडाउन ने मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया, जिससे ऐसे बहरान ने जन्म लिया कि जिसके असरात से बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी तक संभल नहीं पाया। बड़े ब्रेकडाउन के बाद पावर जनरेशन में कमी से तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन की वजूहात और बहाली के हवाले से नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल महकमाना रिपोर्ट तैयार करके आला हुकाम को भेज दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली का मुल्क गिर ब्रेकडाउन गुद्दू से निकलने वाली 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से हुआ और 500 केवी की इन ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया। इस खराबी से 23 पावर प्लांट्स बंद हो गए, जिसकी बंदिश से 11,365 मेगावाट बिजली की पैदावार खत्म हो गई। बिजली ब्रेकडाउन 23 जनवरी की सुबह 7:34 पर हुआ। बिजली की बहाली का काम 9:39 पर शुरू हुआ और पूरा सिस्टम 24 जनवरी रात 3:21 पर बहाल हुआ। मुल्की तारीख के तवील तरीन ब्रेकडाउन का दौरानिया 20 घंटे तक रहा। एनर्जी माहिरीन ने रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा है कि बरवक्त हिफाजती इकदामात ना करने के बायस खराबी पूरे सिस्टम में फैल गई। बहाली के अमल में ताखीर सिस्टम ऑपरेटर की नाअहली से हुई। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में मालकिन ने अपने 2 सब इंस्पेक्टर भाइयों के साथ मिलकर 13 साला घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसकी टांगें जला दी। मुतासरा लड़की की मां की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए साकिब सलीम बट की ये रिपोर्ट। घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद के बाद आग लगाए जाने से बुरी तरह झुलस गई। शिबली टाउन की रिहायशी 13 साला मरियम को मालकान अफशा बीबी और उनके 2 भाइयों शेख अकमल और शेख नदीम ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और चूल्हा जलाकर दोनों टांगे जला दी। बच्ची ने अपने बयान में इल्जाम आयद किया, मालकन ने चोरी का इल्जाम लगाकर इसके बाल काट दिए। ऐसे सिगरेट पीती है बाजी, बस लाइटर के झटकावे देती थी, एक दिन सच में दे दिया, लगा दिया। बच्ची बहुत खराब है। मैं माड़ा बंदा पान रक्षा चला कर रोजी कमान वाला बंदा उनका आसरा है नाल ज्यादा वो भी आसरा गुआ के इन्हें साਡਾ जुल्म किया, सानू इंसाफ चाहिए पाए। उन्हें पहले अटेंड कर दी, फिर उन्होंने अग ला दी, उन्हें कभी मैं क्या करा, फिर उन्होंने अग लगा के जलाया। फिर अग जलाई को काम करवा दी सी, करती नहीं सी, तेन ड्रामे ना कर, तू छोटे मारती सी, मारते सब काम कर, तेन काम वास्ते लिया, तेन वेखण वास्ते नहीं लिया। फिर जो बच्ची गाल गई चारी हम तो हार गई, सारा कुछ करके फिर सानू वाली मुर्दे चाल गया। मुतासरा बच्ची की वालदा की मुद्दत में तीनों बहन भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएजी ऑपरेशंस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुल्जमान दोनों सब इंस्पेक्टर भाइयों शेख नदीम और शेख अकमल को मुअत्तल करके इंक्वायरी की हिदायत की है। बिल्कुल किसी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं, हदूदी दोष में इसको बिल्कुल साफ पे मेरिट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। दूसरी जानिब मरियम की वालदा की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें मालकन की जानिब से बताया जाता है कि मरियम खाना बनाते हुए झुलस गई है। ये सुनकर मुतासरा लड़की की वालदा मालकन का शुक्रिया अदा करते चली जाती है। जराये के मुताबिक खातून अपने तौर पर इलाज करवाती रही। मरियम की हालत बिगड़ी तो थाने में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि 2 दिन ताखीर से एनओसी पाने के बाद वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में शिरकत के लिए भारतीय बेसबॉल टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गई। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के हुक्काम ने मेहमान खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का इस्तकबाल करने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना किया। भारत के 29 रुकनी दस्ते को चंद रोज पहले वीजे जारी किए गए थे, ताहम वाघा आमद पर बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी गई।
और दोबारा NOC लाने की हिदायत की गई थी। इंडियन बेसबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी हरेश कुमार ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फखर अली शाह के मशकूर हैं, जिन्होंने तमाम रुकावटों को दूर करके हमारी आमद को यकीनी बनाने में मदद की। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप इस्लामाबाद में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और भारत के साथ नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और फलस्तीन की टीमें शरीक हैं। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद से आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शामिल करते हैं पहली खबर। इस्लामाबाद में शहर की तारीख का महंगा तरीन प्लॉट 8 अरब से जायद में फरोख्त कर दिया गया। CDA के मुताबिक प्लॉट 8 अरब 54 करोड़ रुपए से जायद की मालियत में फरोख्त हुआ। ये प्लॉट शहर के कारोबारी मरकज ब्लू एरिया में वाक़या है। प्लॉट की फरोख्त CDA की जानिब से जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद नीलामी के दौरान हुई। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ज्वेलरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के कीमती और नादिर पत्थरों की दुनिया भर में मांग है और इस सिलसिले में इस्लामाबाद के एक निजी मॉल में ज्वेलरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नित नए डिज़ाइन हमेशा ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। ऐसे में मुख्तलिफ किस्म की आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखकर ख़वातीन काफ़ी खुश दिखाई दी। 2 दिन तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में शहरियों ने खसूसी दिलचस्पी ली। नुमाइश की तफसीलात आपको दिखाते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। चमकते धमकते जेवरात हर खातून की ख्वाहिश होती है और इसी ख्वाहिश के पेश नज़र इस्लामाबाद में हुआ 2 रोज़ा ज्वेलरी नुमाइश में शहरियों ख़ास तौर पर ख़वातीन ने गहरी दिलचस्पी ली। नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के आर्टिफिशियल जेवरात समेत दस्तकारी से मुज़य्यन सकाफ़ती मलबूसात भी हाज़रीन की तवज्जो का ख़ास मरकज़ रहे। नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थर भी लोगों को अपने शहर में मुब्तला किए दिखाई दिए। लोग बहुत ज़्यादा आए हैं, गोल्ड को भी पसंद कर रहे हैं, सिल्वर ज्वेलरी को भी पसंद कर रहे हैं और इसके अलावा जो प्रीशियस स्टोन है उस पे ख़ास तवज्जो है इनकी। इसमें हमारे पास हर तरह की ज्वेलरी है, जैसे ओरिजिनल है, स्टोन्स हैं, रियल स्टोन्स हैं एंड स्पेशली मेड ज्वेलरी है जो कि साइड हॉबी के तौर पे भी लोग बनाते हैं। ज़िरकॉन्स हैं उसमें, स्टोन्स में हैंडमेड ज्वेलरी है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लोग जो हैं महंगाई की वजह से रियल ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर द आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम इन ज्वेलर्स को इकट्ठा करें और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दें। काफ़ी अच्छा जा रहा है, बड़ी अच्छी यूनिक आइटम्स हैं, नेचुरल स्टोन्स और जेम्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन यहाँ पे मिल रही है। बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, बड़ी काम की चीज़ें मिल रही हैं। अच्छी बात है कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे आई हुई हैं। बहावलपुर की स्पेशल सकाफत जो कि हाथ से बनाए हुए कपड़े हैं, मैं यहाँ पे लेके आई हूँ मॉल ऑफ इस्लामाबाद में। माशाल्लाह यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पे हम जैसे रूरल्स एरिया के जो ख़वातीन हैं उनकी प्रोडक्ट को अगर इन बड़े बड़े मॉल्स में प्रमोट किया जाए तो उनकी रोज़गार में जो है वो इजाफा हो सकता है। चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मेंगल ने शहर में नए मेट्रो रूट्स के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मंसूबे के तहत IJP रोड पर पर्पल लाइन, रवात की जानिब ब्लू लाइन, जबकि तरामड़ी की तरफ सिल्वर लाइन बस सर्विस चलाई जाएगी। तमाम नई मेट्रो बस सर्विसेज को मौजूदा मेट्रो बस सर्विस के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि तलबा और 60 साल से जायद अफराद को इन बसों पर सफ़र करने की सूरत में 50% तक रियायत भी दी जाएगी, जबकि 10 साल से कम उम्र बच्चों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। शामिल करते हैं अगली खबर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम मुसलसल दूसरी मरतबा ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। मायानाज कौमी क्रिकेटर बाबर आजम गुज़िश्ता साल भी ये एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं। बाबर आजम ने 2022 में 9 एक रोज़ा मैचेस में 84.87 की एवरेज से 679 रन स्कोर किए। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर आज़म ने मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन में सहूलियात का जायज़ा लिया।
ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन इस्लामाबाद से कराची बरास्ता पाकिस्तान रेलवेज मेन लाइन 1 पैसेंजर सर्विस मुहैया करेगी। रेल सर्विस की मजीद खसूसियात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन लाइन ट्रेन इस्लामाबाद से कराची 1 पैसेंजर सर्विस मुहैया करेगी। ट्रेन को चीन से आने वाली नई कोचेस के साथ चलाया जाएगा। ट्रेन रास्ते में रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, बहावलपुर, रोहड़ी, हैदराबाद और ड्रिग रोड स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन में 5 स्टार होटल की तरफ से नाश्ता, लंच, हाई टी, डिनर और इंटरनेट की सहूलत दी जाएगी। इसके लिए अलग से कोई कीमत नहीं ली जाएगी। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने जहां माशी हालात का खुलकर जिक्र किया और वहीं मुश्किलात से जल्द निकलने की उम्मीद भी दिलाई। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहां पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए मुआवनत की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़ज़ाना नहायत दबाव में काम कर रहे हैं और पूरा मुल्क उनकी तरफ देखता है। आप अगर थोड़ी सी हमें पुश कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, ताकि जो हमारा मजदूर मेहनत कश और पेंशनर है वो उसका चूल्हा जलता रहे, तो हम अगले 6, 7, 8 माह में इस बहरान पे काबू पा लेंगे। ग्रीन लाइन ट्रेन का टर्न अराउंड टाइम 22 घंटे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। ऐवान सदर में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताउन से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार का उन्वान जदीद दौर में फसलों की इंश्योरेंस की अहमियत को उजागर करना था। सेमिनार से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया। उनका कहना था कि फसलों की बीमा पॉलिसी से फ़ायदा हासिल करने की गर्ज से अवाम खुसूसन किसानों में आगाही और एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। ज़रूरी मसनूआत को इंश्योरेंस फराहम करने के लिए काबिल एतमाद, मुस्तनद और पायदार मसनूआत तैयार की जाएँ। सेमिनार की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम जदीद दौर में ज़रूरी इंश्योरेंस की अहमियत के मौजू पर सेमिनार। सेमिनार से खिताब में सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, आफात और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस रिस्क फैक्टर बढ़ गया है। हुकूमत इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पूरा नहीं कर सकती, इसलिए छोटे किसानों को भी ज़रूरी इंश्योरेंस की तरफ जाना होगा। कोई आफत आए तो वो स्टेट लोगों को कॉम्पनसेट कर दे। कॉम्पनसेशन तो वो कॉम्पनसेट तो कर नहीं सकती, मगर स्टेट जस्ट हेल्प्स दीज डाउन ट्रॉडन, मुसीबत में फंसे हुए लोगों को निकालने के हवाले से। बट द बेटर थिंग वुड बी कि एक नोइंग सोसाइटी होते हुए हम ये चीज़ इनकरेज करें कि आम फार्मर तक ये बात पहुँचे और आम फार्मर अपने आप को इंश्योर करने के काबिल हो। साबिक वज़ीर ज़राअत पंजाब जहानिया गर्देजी का कहना था, मुल्क की तरक्की ज़रूरी तरक्की से जुड़ी हुई है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से ज़रूरी इंश्योरेंस का प्लान जारी है, जिससे छोटे किसानों को फायदा होगा। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब डॉक्टर खावर जमील ने कहा, ज़रूरी इंश्योरेंस का शोबा हुकूमती तावन का तलबगार है। इससे ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी और किसानों का मियार जिंदगी बुलंद होगा। CEO TPL इंश्योरेंस मोहम्मद अमीनुद्दीन का कहना था, हमें सैलाब जैसी कुदरती आफात से बचने के लिए पहले से तैयारी करना होगी। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़रूरी इंश्योरेंस जैसे नए तसव्वुर से इस्तेफादा करना होगा। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए बिला सूद आसान कर्जों का इफ्तिताह किया है। मंसूबे के तहत नौजवानों को 5 लाख से 75 लाख तक के कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि हम नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। हमारे नौजवान बासलाहियत हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए कर्जों का ऐलान कर दिया। 5 लाख से लेके 75 लाख तक ये स्कीमें नौजवानों के लिए होंगी। 5 लाख तक वो इंटरेस्ट फ्री होगा, उसके ऊपर कोई सूद नहीं लिया जाएगा और वो 3 साल उसका पे बैक है। 5 से 15 लाख तक 5% इंटरेस्ट होगा और उसकी जो मुद्दत है पे बैक वो 7 साल होगी।
शहबाज शरीफ बोले मुल्क को बचाने के लिए अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। वजीर आजम ने अवाम को मुश्किल हालात से निकलने की उम्मीद भी दिलाई। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में हमने ये जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी हिम्मत जो है बिल्कुल अपनी जगह जवां है, मजबूत है और मिलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला किया तो हुक्म इम्तना ले लिया गया। तकरीब से गवर्नर स्टेट बैंक और मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने भी खिताब किया। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।